जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सलोक मोहल्ला तीजा माया मोह विसारिया गुर का पाहित अपार। लोभ लहर सुध मत गई सच ना लगे प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दरगह मुख द्वार। नानक आपे मेल लाए आपे बख्शनहार। महल्ला चौथा। नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना विसरे सरना बिंद। तिस स्यों क्यों मन रूसिय जिसे हमारी चिंद। महल्ला चौथा। सावन आया चिम चिमाम हर गुरमुख नाम त्याए। दुख भुख काढ़ा सब चुकाए सी मिहि उठा शहबर लाए। सब तरत पई हरियावली अन जमिया बोहड़ लाए। हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे ताए। हर तिसै त्यावो संत जनों जो अंते लै छड़ाए। हर कीरत भगत आनंद है सदा सुख बसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख भुख लह जाए। जन नानक त्रिपत गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी गुर पूरे की दात नित देव चढ़ सवाइया। तुस देव आप दयाल ना छपै छपाइया। हृदय कमल पर गास
उन मन लिव लाइया जे को करे उस दी रीस सिर शाही भाइया नानक अपड़ कोई ना सकई पूरे सतगुर की वड्याइया नानक अपड़ कोई ना सकई पूरे सतगुर की वड्याइया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारंग की वार दी ए 34ਵੀਂ पौड़ी अते उस दे नाल दर्ज 3 श्लोक ये पाठ आप जी ने कल भी सरवण किया सी। इस दी विचार ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी गुलशन यूके वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज उन्हां दी विदायगी भी है। मैं बेनती करांगा जे शब्द पूरा हो सके तो गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के नाम तो 550 बिस्तरियां का हॉस्पिटल बन रहा है। इसकी सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। सो तन मन धन नाल सेवा करके अपनी माया अपनी काया सफली करो। जो 550 बच्चे अडाप्ट किए जा रहे हैं। बाहर जोड़ा कर दे विशेष काउंटर बने है, उत्थे आप जी सेवा दे सकते हो। वलंटियर सेवा वास्ते बिल्कुल दरबार के सामने पार्किंग के उपर काउंटर बने है, उत्थे आप जी अपने नाम लिखाओ। आओ सारे रल मिल के गुरु दरबार का अदब सरोवर की पवित्रता आईयां संगतां की सेवा करिए। मैं पहला भी बेनती की थी कि आप ट्रैफिक पुलिस वाले ना बनीए कि कोई रेड लाइट पार करे फिर आप चलान कटीए। साडे च बहुतियां दी हालत यह है कि असी नुक्स लभदे फिरदे हां। यह काम कीड़ी का है कि जिन्नी मर्जी महंगी कोठी होवे उन्हें वेखना हुंदा है कि मैनू कित्थे थां लभदी है। आपां गुरमुख बनीए, सारे रल मिल के गुरु की बख्शिश के पात्र बनीए। आओ सारे रल मिल के सेवा करिए। सो आप जी अपनी सहूलत के मुताबिक हफ्ते विच किहड़े दिन तुसी आ सकते हो, ये तुहाडी मर्जी है। सवेर शाम रात किहड़े टाइम आ सकते हो, ये भी तुहाडी मर्जी है। पर आपां सेवा ते समय की वंड कर लईए ताकि गुरु घर की सेवा दे विच आपां सारे समर्पित हो सकीए। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा सतगुरु की वड्याइया पूरे सतगुर की वड्याइया सतगुर की सतगुर की वड्याइया पूरे सतगुर की वड्याइया सतगुर की नानक अपड़ कोय न सकई नानक अपड़ कोय न सकई सतगुर की वड्याइया पूरे
सतगुर की वड्याइया, सतगुर की पूरे सतगुर की वड्याइया, पूरे सतगुर की वड्याइया, सतगुर की सतगुरु महाराज दसां पातशाहियां दी जगदी जोत, छत्र चवर तख्त दे मालक पातशाह, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, गुरु पातशाह जी दे पावन चरनां विच आण जुड़ बैठे एकाग्र चित होए होए मानयोग सतसंगी जनों, सबना नूं जी आया। साहिब जी दी अपार बख्शिश है, सानू देश विच भी ते विदेशां दे विच भी इस वेले जुड़ बैठण दा सुभाग प्राप्त होया। महान शहीद परोपकारी सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दा कल शहीदी दिन सी, और इस दे नाल ही उन्हां दे प्यारे गुरसिख जिहड़े उन्हां दे नेत्रां दे सन्मुख शहीद होए, भाई दयाला जी, भाई मती दास जी, भाई सतीदास जी, उन्हां दा भी शहीदी दिन सी। और कल जिस वेले आप नगर कीर्तन विच शामिल होए हो तां प्रतीत कर रहे होगे कि सीसगंज साहब के स्थान तो किस तरह भाई लखी शाह वणजारा जी अपने पुत्रा नगाईया जी, हेमचंद जी, हेमा जी हाड़ी सहित आए और बड़ी फुर्ती दे नाल सतगुरां दा धाड़ उठा के उत्थे लै गए जिथे कल ना ये नगर कीर्तन जाके रुकया है। मेरा कहण तो भाव रकाबगंज साहब। मेरे ध्यान दे विच इउं है कि इस वेले तक सतगुरां दी चिता बल रही सी, मध्यम जी अजे भी बल रही सी, क्योंकि भाई लखी शाह होरां ने विशेष चिता तैयार नहीं की सी। वाहिगुरू गुरु प्यार दे विच अपना घर ही गुरु की चिता बना दिता सी। माड़ी मोटी छन नहीं सी भाई साहब होरां दी, लखी शाह होरां दी, जिवें कि नाम है लखी शाह, सन भी शाह ही, बड़े वड्डे शाह सन। सारे भारत विच जिन्हां दे अज भी यादगारी स्थान बौलियां ते सरावां ते होर कई स्थान सानू मिलते हैं। शाह सन, किड्डा वड्डा महल होवेगा, अजोके लफ्जां विच आख्या जावे, किड्डा वड्डा शानदार महल होवेगा जिहड़ा सतगुरां दे अदब दे विच प्यार दे विच गुरु साहब जी दी चिता बन गया। अजे भी अग चल रही सी, जल रही सी। अज गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विखे विशेष दीवान, शहीदी दीवान किया जा रहा है। जितने गुरसिख माई पाई पहुँच सको पहुँचने का यतन करे हो जाए, साहिब जी के चरणों में हाजरी लवाउण का यतन करे हो जाए। कल ही सतगुरां दा शहीदी सीस बड़ी जुगती दे नाल भाई जैता जी होरां ने उठाया। इतिहास मुख रूप से तो भाई जैता जी का ही जिक्र करता है, पर इकल्ले नहीं गए, नाल नानू सन, नाल उदा सन, नाल गुरदित्ता सन, होर सन जिहड़े पिछे पिछे नाल नाल चल रहे सन। तरावड़ी ठहर के, अंबाले ठहर के, चंडीगढ़ नाभा ठहर के अखीर कीरतपुर साहब पहुंचे और पावन सीस दा आनंदपुर साहब पहुंच के संस्कार होया। उत्थे भी सीसगंज स्थान बनया होया है।
जिथे जिथे शीश लैके भाई जैता जी रुकते रहे उत्थे भी शीश शब्द के नाल अस्थान बने हुए हैं प्यार वाले। एक अजिही गाथा है जिस दे बाबत आपां ने कल जितना भी समा अपने हिस्से आया लगातार इतिहास की विचार करते रहे। इसे करके बहुता शब्द वाले पासे आपां विस्तार या विचार नहीं कर सके, क्योंकि कल इतिहासक दिन सी, इसलिए अपना फर्ज बनता सी। शब्द के विचार करदियां होया साडे सन्मुख है सतगुरु गुरु रामदास महाराज की उचारित ये पवित्र वार सारंग की वार और 36 पौड़ियां दे विचों ये 34वीं पौड़ी। फरदर इस तो बाद 2 पौड़ियां बाकी ने श्लोकां सहित। और इस पौड़ी दे नाल 3 श्लोक पंजवें पातशाह हजूर ने अंकित किए ने और उन्होंने श्लोकों की आपां सहजे सहजे अज अखरी विचार करन दा जे सतगुरां ने चाहया तो इतिहास की कुछ को विचार करन दा टच करन दा आपां यतन करांगे, कोशिश करांगे। जिवें कि विद्वान सज्जनां दी राय है, विचार है कि पौड़ी ही शब्द का आधार हुंदी है वार विच, और पौड़ी की जिहड़ी अंतिम पंक्ति है ये पौड़ी का सार हुंदी है। जिवें बाकी शब्दों विच रहाओ दीयां पंक्तियां ते अंतिम वचन जो सतगुरु महाराज गुरु रामदास जी ने किया वो ये है, नानक अपड़ कोई ना सकई, कोई भी बराबर नहीं आ सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकता किस दे बराबर। पूरे सतगुरु की वडियाई आ, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की जिहड़ी वडियाई है उस दे बराबर कोई नहीं पहुंच सकता। वो वडियाई किड्डी वड्डी है, कितनी महान है। कियां वडियाइयां शब्द नहीं इत्थे लिया गया, की वडियाई आ उन्हां दी वडियाई। असीं कल भी संपूर्ण करदियां होया ये ध्यान किया सी कि सतगुरां दा महाराज दा कितना परोपकार है। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता, सतगुर मेरा सर्व प्रतिपाल है, सतगुर मेरा मार जी वाल है, सतगुर मेरे की वडियाई प्रगट पही है सबनी थाई। एक नहीं बेअंत शब्द, बेअंत शब्द गुरबाणी विच सानू मिलते हैं। जिस वडियाई की विशेष तौर पर सतगुरु गुरु रामदास महाराज जिक्र करते हैं, श्लोकां नूं ध्यान विच रख के वो वडियाई नज़र आउंदी है कि गुरु पातशाह महाराज अपने सिखां दे नाल कितना प्यार करते हैं। यह वडियाई साडे ध्यान विच आउंदी है। फिर ध्यान करना, सतगुरु महाराज अपने सिखां दे नाल कितना प्यार करते हैं। असीं अपने अंदर एहसास कर लैंदे हां मैं बहुत प्यार करदा, मैं बहुत भेंट करदा, या कुछ असीं इवें सोच सकते हैं। सिख आके समर्पित हुंदा है, असीं सोच लैंदे हां बिना शक सब कुछ ठीक है साडा कहना, लेकिन समर्पित होया नूं सतगुरु किड्डा प्यार करते हैं असीं बहुत घट जानते हैं। साडा ध्यान बहुत घट जाता है। और ऐसा तो नहीं कि जितना असीं प्यार करते हाँ सतगुरु सानू इस नालों भी वध प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जे सिख आपां मुकम्मल तौर पर समर्पित कर दिंदा है सतगुरां दे प्रति, ते सतगुरु महाराज ने भी तो अपना सारा कुछ सिख दी झोली विच पा दिता ना। फिर सारा कुछ सिख के प्रति समर्पित कर दिता। फरीद जी ने कदी इयों बचन किया सी, आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। आखिया सी
ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਰ ਲਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਈ ਜਲ ਨਾਏ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਲ ਕਰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ, ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਈ ਜਲ ਨਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁਖ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਉਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭੋਜਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਭਲਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ। ਆਖੋਗੇ ਸਾਰੇ, ਬੋਲੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ
गुरमुख ना बन सके फिर मनमुख बन के तुर पवे। गुरु ने आखिया परमेश्वर नाल जुड़ो, नाम धन दे जिस दे सिर ते हलत पलत सवार है उधर ना तुरे, फिर माया नाल जुड़ जावे, निस दिन माया कारण है। हाँ जी, ये दूजियां दी गल्लां तां हैगियां ने, ये ठीक है, पर कदी कदी ऐसा भी हुंदा है कि गुरु के कहाउण वाले गुरु के कहाउंदे तां हन, पर माया दी दौड़ दे विच पिछे वो भी नहीं हैगे। और नौवें पातशाह हजूर चेता करवा देंदे ने, निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत। फिर कहते ने ये गल कहनी पवेगी कोटन मैं नानक को नारायण जेह चीत। करोड़ों में कोई विरला है, माया मनो ना विसरै, मंगै दम्मा दम, सो प्रभ चेतन आवई, नानक नहीं करम। पर हजूर कह रहे ने, चेता करवा रहे ने, माया मोह विसारिया गुर का भौ हेत अपार। माया दे मोह विच भुला दिता। की भुला दिता? गुर का भौ ते हेत। ना तो मन विच अदब रखिया, भौ मैनू डर, निर्मल डर, निर्मल भै, अदब जिन्हों असीं कहंदे हां, सत्कार। ना तो अदब रखिया ते ना गुरु के नाल, गुरु साहब दे नाल प्यार कीता। इस गल नूं भुल गया कि महाराज मेरे नाल बड़ा बेअंत प्यार करते ने। मैं जदों याद करदा, मैं जिथे याद करदा, मैं जदों शरण विच आ जांदा, सतगुरु महाराज मेरियां झोलियां भर देंदे ने। मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं सदा याद रखा उन्होंने। जे सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक तांके कारज पूरा, ते सिख समर्पित होके रहे, इयों नहीं है। जे सतगुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहब आनंदपुर साहब तो चल के इत्थे आए ने, अपना सारा कुछ कुर्बान किया है, तो फिर लखी शाह पिछे तो नहीं रहिंदे ना। हाँ जी, जे सतगुरु एडे परोपकारी ने तो गुरु के सिख नूं किवें होना चाहिए? फिर भाई जैता पिछे रहिंदे। जैता ही जीवन सिंह बने, एक दिन चमकौर दे विच जूझे ने भाई जैता ही। लखी शाह भावें आप तां आनंदपुर साहब नहीं जा सके, ऐसी इतिहासक टोह नहीं मिलती 1675 तो बाद आनंदपुर साहब कदी गए होण, लेकिन नगाइया जिन्हां ने बाप दे नाल रल के सतगुरां दा शहीद धड़ चुकिया, नगाइया भी आनंदपुर साहब पहुंचे ने ते मुड़ के कदी दिल्ली नहीं आए। नगाइया भी नगाइया सिंह बने ते शहीदी प्राप्त की उन्होंने। और गुरु अमरदास पातशाह महाराज कहते ने, एक ऐसी बात है गुरु के कहा कि माया नाल जुड़ के कुछ लोग गुरु का भौ हेत अपार, गुरु का बेअंत प्यार, गुरु का अदब भुला देंदे ने। लोभ लहर सुध मत गई, सच ना लगो प्यार। लोभ दे विच इन्ना रुड़ गया, लोभ दियां लहरां दे विच पैर चुके गए, रुड़ गया। होशां जांदियां रहियां, अकलां जांदियां रहियां। ये गल भुल ही गया कि ये सारियां दातां गुरु की बख्शां तां नहीं किते। जिन्हां दातां जिन्हां बख्शां नूं मैं माणदा पिया, ये उन्हां दियां बख्शां तां नहीं किते, ये भुल ही गया। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै, दरगाह मोख दुआर। हजूर चेता करवाउंदे ने नाल नाल, चेता रखियो जे मेरा मत्था टेकन तक ना रहियो जे, मेरियां परिक्रमा करन तक ना रहियो जे, मेरा गुरु के अखवाउण वाले तक ना रहा जे, शब्द नूं हिरदे विच वसा लिया जे, उपदेश नूं हिरदे विच वसा लिया जे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਅੱਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਦਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੇ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਵਾਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਣਾ, ਵਿਸਰੇ ਸਰੈ ਨਾ ਬਿੰਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸਰੇ ਸਰੈ ਨਾ ਬਿੰਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸਰਿਆਂ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਇਉਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹਵਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖੰਭ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਉਹ ਆਪ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉੱਡ ਸਕੇਗਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ? ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਕਿਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਪੰਛੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਥਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਥਿੜਕਦਾ ਥਿੜਕਦਾ ਨਾ ਵਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀਲੇ ਵਿਸਟਾ ਸਮਾਣੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਨਾ, ਵਿਸਰੇ ਸਰੈ ਨਾ ਬਿੰਦ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ, ਤਿਸ ਸਿਉ ਕਿਉ ਮਨ ਰੁਸੀਐ। ਉਸ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਚਿੰਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਰਤਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੇ ਉਦਰ ਮਝਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੇ ਜਾਂਦੋ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਨਾ ਭੁੱਲ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਫਿਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ। ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਏ ਦੁਖ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਝਿਮ ਝਿਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਵਸਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਕਾੜਾ ਸਭ ਚੁਕਾਏ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਉੱਠਾ ਛਾਬਰ ਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵਸਿਆ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੰਬ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਸੁੱਕ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਗੂਫੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਨਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਕਾੜਾ ਸਭ ਚੁਕਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਾੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਂਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਦ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਂਹ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆਗਿਆ ਕਰੀਏ? ਐਂ ਸੀਸ ਉਠਾਏ ਉਹਨੇ, ਪੱਟੀ ਬੱਧੀ ਸੀ, ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਰੜਾਉਣ, ਅਰੜਾਵੇ ਬਿਲ ਲਾਵੇ ਨਿੰਦਕ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਸਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੇ ਨਿੰਦਕ। ਅਰੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਧੀਰਮਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਅੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਧ ਮੇਰਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਧ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਐਵੇਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 500 ਮੋਹਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮਤ ਟਿਕਾਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ?
ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋਤੇ ਜਿਹਨਾਂ 500 ਮੋਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ, ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਛਿਮਾ ਮਹਾਂ ਤਪ ਜਾਨ, ਛਿਮਾ ਕਰਤ ਹੀ ਦੈਬੋ ਦਾਨ, ਛਿਮਾ ਸਕਲ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਛਿਮਾ ਕਰਤ ਨਰਕੀ ਕਲਿਆਣ, ਓਏ ਛਿਮਾ ਸਮਾਨ ਆਨ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਛਿਮਾ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਓਏ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਟਾ ਪਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਨਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਨੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਕਦੀ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ, ਪਰ ਛਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ। ਛਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਬ ਤੁਮਾਏ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਕਾੜਾ ਸਭ ਚੁਕਾਏ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਮੁੱਠਾ ਛੈਬਰ ਲਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੈਬਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾੜ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਅੰਨ ਜੰਮਿਆ ਬੋਹਲ ਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਰਿ ਅਚਿੰਤ ਬੁਲਾਵੈ ਕਿਰਪਾ ਘਰ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਪਾਵੈ ਥਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਿ ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਵੋ ਸੰਤ ਜਨ ਹੋ, ਜੋ ਅੰਤੇ ਲਏ ਛੜਾਏ। ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਿੱਤੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਅੰਤੇ ਲੈ ਛਡਾਏ, ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਹੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਭਗਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਪੁਰਾਤਨ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। 26 ਸਾਲ ਤੇ ਐਨੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਓ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਢਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਅਸਾਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
कितनियां जादूगरनियां आउंदियां ने, ते सतगुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहब किसे रूप दे विच भी किते थिड़कण वाली गल किते आउंदी है? किते नहीं है। जदों अंदर याद आ गई, अंदर भगती प्यार आ गया, मनुख हिरदा अडोल हो जाता है। पातशाह जी ने इवें समझाया, जिन्हां गुरमुख नाम आराध्या तिन्हां दुख भुख लहे जाए। इसे तरह जिन्हां गुरमुखां ने आराध्या उन्हां दा भी दुख भुख कुछ नहीं रहिंदा। जन नानक तृपतै गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए। जन नानक तृपतै गाए गुण। सिख कदों रजदा है? ध्यान रखना। गुरु बाबा जी ने गल तो कई बारी समझाई, ना सुख नाई बहुत है तन खाटे, सुख नाई पेखा निरत नाटे, सुख नाई बहुत देश कमाए, सर्व सुखा हरे हर गुण गाए। तो साहब जी बोलते ने राम सिमर राम सिमर राम सिमर। हाँ जी, यह तेरा काज है, और नहीं कुछ, यह तेरा काज है। लेकिन जदों गुरु के सिख जुड़ जाते ने, तिन्हां दुख भुख लहे जाए। जिन्हां गुरमुख नाम आराध्या। सिख उन्ना चिर नहीं रजदा पदार्थां नाल जदों तक उसके कन्नां विच गुरु का शब्द नहीं पैंदा। मैं कितनी मेरी बेनती करदा हुंदा, अज भी मैं दोहरा दियां ते मैनूं खिमा करिओ जे। भाई साहब होरी तां रोज़ आखदे ने, अरदास करदे ने, महाराज अमृत वेले दा जग ना बख्शो, अमृत दी दात बख्शो, अमृत बाणी दा प्रकाश बख्शो, प्यार बख्शो। रोज़ बेनतियां करदे हां असीं। भाव है साडी ये चेतनता होवे। गुरु के प्यार वाले जिहड़े अज भी तुसीं इत्थे जुड़े बैठे हो, या किसी थां ते भी जुड़े बैठे हो, कोई वेलियां वाली गल तां नहीं ना है। सिख समझदा है प्रशादा फिर छकांगे, नाश्ता फिर करांगे, कम्मां कारां ते फिर जावांगे। पहलां उठ के बाणी नाल जुड़िया जावे, पहलां संगत दे दर्शन कीते जाण। क्योंकि सिख दा रजेवा आत्मक रजेवा होएगा ते बाकी रजेवा होएगा जे आत्मक तौर पर भुखा है सिख, प्यासा है सिख, फिर सारी दिहाड़ी जो मर्जी खाण पीण लई मिल जावे, रजेगा नहीं, तृप्त नहीं होएगा। पर जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या तिन्हां दुख भुख लहे जाए। जन नानक तृप्त है गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए। वो बेनती करता है, हे पातशाह परमेश्वर कृपा करो, मैनू अपने दर्शन बख्शो, गुरु रूप मैनू दर्शन बख्शो। मैं उन्हां दे चरनां विच बैठ के उन्हां दी मत दे अनुसार तुहाडे गुण गावां, तां कि मेरा जीवन संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, मैं रज जावां। पौड़ी गुरपूरे की दात नित देवै चढ़ै सवाईया। जिवें कि असीं पहलां विचार चुके हैं, गुरु पातशाह अपने सिखां नूं इन्नी दात दिंदा है, इतनी दात दिंदा है, सिर्फ एहसास करन दी लोड़ है। एहसास करन दी अनेकां सिखां नूं बड़ा एहसास है। माड़ी माड़ी गल ते आखणगे गुरु साहब दी किरपा, महाराज दी किरपा, सच्चे पातशाह दी किरपा। लेकिन कुछ ऐसे भी ने जिन्होंने गुरु परमेश्वर चेते विच नहीं आता। अंतर पता की है? अंतर वही है, जे तो अमृत वेले जुड़ के गुरबाणी नाल जुड़ गया तो दिहाड़ी विच कुछ भी आखेगा, कुछ भी करेगा, तो फिर तो गुरु याद रहणगे। जे प्रभाते नहीं जुड़िया, जे संगत विच आके नहीं जुड़िया, फिर की आस हो सकती है। लेकिन सतगुरु महाराज चेता करवाते ने, चेता रखियो जे गुरपूरे की दात नित देवै चढ़ै सवाईया। सदा वधदी ही वधदी है। केड़ी दात? शुभ गुणा दी दात। तुस देवै आप दयाल ना छपै छपाईया। वाहिगुरु जी गुरु दे राही प्रगट हो के त्रुठ के दात देंदे ने, ना छपा छपाईया। जिन्होंने शुभ गुणा की दात देंदे ने ना, फिर वो छपदे नहीं है ना छपा छपाईया।
ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਓਨ ਮਨ ਲਿਵ ਲਾਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਨ ਮਨ ਲਿਵ ਲਾਈਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈਆ। ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਛੀਏ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਰੀਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੱਕਿਓ ਜੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਲੈ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਛੀਆਂ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਪਖੰਡੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮਤ ਉੱਤਮ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੀਚ ਹੋ ਗਈ ਬਿਰਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਰਤ ਲਵਾਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਰਤੱਗਿਆ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ 500 ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਛੀਏ ਵਰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੀਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਮਸੰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਸੰਦ, ਰੀਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰੀਸ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਚੰਗੇ ਗੱਲ ਦੀ ਰੀਸ ਮਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਭਲਾ? ਪੱਲੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈਆ। ਛਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਆਹ, ਸਿਰ ਚ ਸੁਆਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆ। ਅੱਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ, ਕੋਈ ਸਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੰਕੋਚ ਲਈਏ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਘਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਡੁਬਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੋਵੋ ਬੇਟਾ ਹੰਸੋ ਦੇਖ ਮੁਝ ਕੋ ਮੈਂ ਸੀਸ ਕੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਣੇ ਚਲਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਰੋਵੋ बेटा हंसो देख मुझको मैं शीश की भेंट चढ़ाने चला हूँ। जो गिर गए हैं मंदिर गिराए औरंगे मैं फिर से उनको बसाने चला हूँ। जो जन्नू को तोड़े और चोटी को काटे वही तेज खंजर मैं खाने चला हूँ। मेरे बच्चे रोते रहें तो मैं खुश हूँ, मैं हिंदुओं के रोते हंसाने चला हूँ। मेरे बच्चे रोते रहें तो मैं खुश हूं, मैं हिंदुओं के रोते हंसाने चला हूं।
करो सब्र बेटा, जाओ लौट पीछे, मैं धर्म का झंडा झुलाने चला हूं, ना आंसू बहाना मेरी लाश ऊपर, मैं आंसू को बालन सुखाने चला हूं। ऐसा समा आवे तुहाडे पास धाड़े आवे जिस दे नाल सीस ना होवे, ऐसा समा आवे तुहाडे पास सीस आ जावे जिस दे नाल धड़ ना होवे, ना आंसू बहाना मेरी लाश ऊपर। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਕਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕੇ ਅੱਪੜ ਕੋਇ ਨਾ ਸਕਾਈ, ਨਾਨਕ ਅੱਪੜ ਕੋਇ ਨਾ ਸਕਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਆਖੋ, पूरे सतगुर की वड्याइया, पूरे सतगुर की वड्याइया, सतगुर की वाह, पूरे सतगुर की वड्याइया, पूरे सतगुर की वड्याइया, सतगुर की गुरु पातशाह किरपा करन, उन्हां दीआं वड्याइयां साडे हिरदे विच वस जाण, सारे हिंदुस्तान वासियां दे हिरदे विच वस जाण, साडे उद्यम दे नाल सारे जगत दे लोकां दे तक गुरु कीआं वड्याइयां पहुंच जाण। इयों ही हुमन राइट्स की राखी की जा सकती है। उपदेश देने वेले उपदेश भी दिता गया, पर सीस देने वेले भी पातशाह पिछे नहीं हटे, वो भी ते उन्हां दे सिख भी। इन्हीं लफ्ज़ां नाल तुहाडे पासों मैं खिमा मंगदा। मानयोग सिरसा जी, उन्हां दी सारी टीम, गुरुद्वारा साहब दा प्रबंध, मानयोग ज्ञानी जी होनी, उन्हां दे सारे साथी, और आप गुरु रूप संगतां जो जुड़ के सदा ही सांझ पाउंदियां हो, हार्दिक तौर पर सबना का धन्यवाद। असीसां बख्शियो जे नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।